दिन पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्रुव अनेक खोजिले, ध्रुव को कृपा करिकी से नारद रूपी गुरु मिले। नारद रद केबे न सेमती ध्रुव को प्रश्न कले, अरे तुम्हें छोट पिला तुम्हें कौन आईच ना मु भगवान विष्णु खोजा आपण मैंने जानी सुरुचि सुनीति सुरुचि जे जन्म हेले उत्तम सुनीति जे जन्म हेले ध्रुव उत्तान पादांकर राजा उत्तान पादांकर दुईटी स्त्री सुरुचि सुनीति सुनीति गर्भ जो ध्रुव जन्म ग्रहण कले 5 वर्षर छुआ बापा बसचंती कोल को जाई बसिया पे आग्रह प्रकाश करचंती। तांकर जो बीमाता जी थिले सुनीति सुरुचि जी जन्म ग्रहण करथिले। सुरुचि बसथिले बाम पाखरे, माता तांकर आ गोटे कुठीर थिले। पुत्र ध्रुव जाए कि पहुंचंती पिता पाखरे आ पिता कहते मत तुम कोड़े बसई दिखते तो ध्रुव को आलिंगन करी ऊपर को आने गला बेलू सुनीति हाँ सुरुचि माँ टाणी आनी कहले तू कौन बस से कोड़ से कोड़ तू नहीं उत्तम बस तू जदि बसवा को इच्छा पुणी मो कोल तू जन्म हेलुनि कहीं ना माँ मु तुम कोल कौन जन्म हेबी ना मो कोल जन्म होती तू बसता ना से बसा हेले कौन हम ना जा भगवान विष्णु तपस्या कर भितर गोटे सृष्टि है विष्णु किए अच्छा ना मत बापा कोल बसा कहली विष्णु तपस्या कर पड़ो मन टिके छोट छुआ खटा हो गला मन भल लगे मन दुखरे बापा कहले बापा मत कहीं बसैलनि बापा किसी कही पार ना कहबार तात्पर्य रुचि संपन्न हो जाए ताको सब जगह रुचि लगे से रुचि खोजे नीति जी थी हेले राजा बर्तमान सुरुचि कबल पड़ जाए देखो जीवा खायापी रुचि दरकार आखि देखापी रुचि दरकार कान शुणा रुचि दरकार नाक शुंघापी रुचि दरकार चर्म मध्य कौच आलिंगन करने रुचि कर जिनस हवा दरकार शब्द स्पर्श रूप गंध माध्यम पड़ीजा मनुष्य रुचि संपूर्ण है रुचि संपूर्ण है नीति सेठी रहे नीतिवान लोक हेले सब प्रकार नियम नीति चलो केते कहती कौन आमर हिंदू धर्मर सनातन धर्मर माध्यम नीति रही आज ग्रहण ग्रहण बड़े एति बड़े हांडी छाड़ हम आपर खिया पिया बंद पूजा पाठ ये अनुसार हम आउ सनातन धर्म परंपरा रे जोड़ा रही से नीति अनुसार जे चले आउ अन्य चलवा कष्ट कर जाए जी चली जाए आउ किछि कहती हम ये गोटे कौन भोक लगे तो खाईदे गला तो ये सब रही रुचि संपन्न लोक भगवान तक बाह्य मत सी रही जाए नीति संपन्न लोक नियम नीति अनुसार एति बड़े उठिबी एति बड़े स्नान करी 4टा रात उठिबी स्नान करी ध्यान करी भजन करी प्रभु को सेवा करी प्रभु को पूजा करी तापर कर्म जगत को जाई कर्म करी एवं दुख सुख जहाँ मिलला प्रभु को समर्पण करी जीवन यापन करी विभिन्न प्रकार नीति रही
ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ। ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ସୁରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ତ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ଆଉ ରୁଚି, ମା ନା ରୁଚି ସୁରୁଚି, ପୁତ୍ର ନା ଉତ୍ତମ। ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ରୁବକୁ ଜନ୍ମ କଲେ। ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥ ସୁନୀତି, ନୀତିରେ ଯିବ। ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଜନ୍ମ ଆଉ ମରଣ ବିଧିର ବିଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ବରସନ୍ତି ମେଘମାଳ ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶରେ, ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭରି ଦୟାରେ, ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ କେହି ନମରେ ସଂସାରେ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଲୋକଟା ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା, ଏଇଠି ମରିଗଲା ସେଠି ମରିଗଲା। ଆରେ କ'ଣ କହିବ, ବିଧିର ବିଧାନ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସେ ମରଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିନା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଜୀବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ କର୍ମରୁ। କର୍ମ ନଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ନା। ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାପରେ ଜୀବ ତାର ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତୋଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗଣିକି ଆସିଛି ତାପରେ ସେ ପଳେଇଯାଏ, ଦୁଃଖ କାଟି ରହିଲା। ଆଉ ବାସ୍ତବିକରେ ନୟନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୟନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନ କ୍ଲେଦନ୍ତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ନା ଆତ୍ମାର ମରେ, ନା ସେ ଓଦା ହୁଏ, ନା ତାକୁ କିଏ କାଟିପାରେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଯେଉଁ ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେଲେ, ତ ରୁଚି କହିଲା ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ଏଇ କୋଳରେ କେବଳ ମୋର ପୁତ୍ର ବସିବ ଉତ୍ତମ। ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଧ୍ରୁବ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପୁଅର ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ନା ମା ଏୟା କଥା ହେଲା, ଆଉ ଦୁଃଖ କରନା, ସିଏ ବି ତୋର ଭାଇ, ତୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼େ, ଚିନ୍ତା କରନା। ମା ବିଷ୍ଣୁ କିଏ? ଆରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରା ଆମର ଭଗବାନ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ନା କିଏ? ମା ଯାଇ ଦେଖେଇଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣ ବିଗ୍ରହକୁ। ଧ୍ରୁବ କହିଲେ ଇଏ ନା, ୟାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି? ଆଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ପିଲା ମନ ରହିଗଲା, ମନରେ ରହିଗଲା, ଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଙ୍କୁ ପାଇଲି ମୁଁ ତାହେଲେ, ନା ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବି? ନା ହଁ ବସିପାରିବି। ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତ, ହଉ ଯା ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇଯା। ଧ୍ରୁବ ଶୋଇପାରିଲେନି, ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। କେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତପସ୍ୟା କ'ଣ? ଏକାନ୍ତରେ ଡାକିବାକୁ ମା କହିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ହବନି। ଅଧରାତ୍ର ଉଠିଲେ, 5-6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ। ଯାଇ ବାଟରେ ଭେଟ ହେଲେ। କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆପଣ କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କାହାକୁ ପକ୍ଷପାତ କରିପାରେନି। ଜୀବ ଆସିବ ତା ସାଧନ ଭଜନ କରିକି, ସେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଯଦି ଚଞ୍ଚଳା, ତମର ମାତୃ ହୃଦୟ, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ତପସ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଡାକିବ, ସେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ହଉ କି 50 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ହଉ, ସେମିତି ବ୍ୟାକୁଳତା ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏମିତି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାଳନ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତମେ ତ ଦୟାମୟୀ, ତୁମେ ଯାଇପାର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା କରିକି ଧ୍ରୁବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କିଛି ଡକାୟତ ରାଜକୁମାରଙ୍କର
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ସୁନା ରୂପା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଇଏ ତ ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଖୋରାକ ମିଳିଗଲା, ଚାଲ ତାକୁ ଛଡେଇ ଛାଡି ନେଇଯିବା ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆସିଲେ। ଧ୍ରୁବ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଡକାୟତ। ନା ଡକାୟତ କଣ? ନା ତୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ। ନା ଚୋରି କାହିଁ କରିବ, ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଇଦେଉଛି, ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ନବ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ନା କଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ। କହିଲା ହଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଦେଖେଇଦବ। ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ଚୋରର ଇଚ୍ଛା ଧନ ନେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବି ହେଇଗଲା ଚୋରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଚୋର ତ ଧନ ଆଶା କରିକି ନେଇଗଲେ ଧ୍ରୁବଠୁ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ନେଇକି ଧ୍ରୁବକୁ କଣ କଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ସର୍ପରାଜ ବାସୁକି ଗଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ବ ବେଶରେ ଧ୍ରୁବକୁ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରି ପାଛଟି ଆଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ ଖାଇଲେନି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା ତୁ ଖାଏନା, କିଛି ଖାଇଦେ, ଭୋକ ଲାଗିବ। ନା ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନା ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ତୋର ମା ବୋଲି ଭାବିନେ। ନା ଯଦି ମା, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ତୁ ଘରକୁ ଯା, ଫେରିଯା, ଛୋଟ ଛୁଆ, ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ? କଣ ଭଗବାନ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବେ? ନା ଯିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବିନି, ଘରକୁ ଯିବିନି, ଫେରିବିନି। ମୋତେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବ ମୁଁ ଫେରିବି। ମା ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କର ତ କୃପା ହେଇଗଲା। ଧ୍ରୁବକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଦେଇଦେଲେ, ଧ୍ରୁବ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସକାଳ ହେଲା, ଧ୍ରୁବ ଚାଲିଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଯାଅ, ମା ତ ଯାଇଥିଲେ, ତୁମେ ବି ଯାଅ, ତୁମେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ନାରଦ ଆସିଲେ। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ଯାଅନି ଆଗକୁ, ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାଅ ଏଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ରାଜକୁମାର, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛ? ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା, କହିଲା ପୁଣି ସେଇ କଥା, ଯାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା କହିବି। ମୋତେ ଯିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବର ଅଝଟପଣ ଦେଖି ଜଳ କମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମ ପିତାମାତା ତମକୁ ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି, ମନ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ଫେରିଯାଅ ଘରକୁ। ନା ପିତାମାତା? ନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖେଇଦେଲେ, ମା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ତଥାପି ଧ୍ରୁବ ଭୁଲିଲେନି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବି, ମୋତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଖା। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, ଗୁରୁ କୃପା କରିବେ। ନାରଦ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି? ଏ ଦୃଢ଼ତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଏବେ କୁହାଯାଏ, ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୂଢ଼େ ତରନ୍ତି, ମଝି ମଝିଆ ସବୁ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ଦୃଢ଼ରେ ତରିଗଲେ, ଦୃଢ଼ତା ରହିଲା। ଦେଖିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟର ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। 5 ବର୍ଷର ଶିଷ୍ୟ ସିନା ଶରୀର, ହେଲେ ଜୀବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୁଏନା। ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଖେଳ, ଏ ସୂତ୍ର କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ନୁହଁ, ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭେଦ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବ ତାର ସାଧନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତପସ୍ୟା କଲେ ଧ୍ରୁବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତପସ୍ୟା କରି 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 କେତେ ପ୍ରକାର ବାଘ ଭାଲୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଧ୍ରୁବ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟରେ ବସିଲେ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ପଦ ଅଛି, ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧୀମହି। ସତ୍ୟ କିଏ? ସିଏ ହିଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ।
ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି 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 କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଧ୍ରୁବକୁ ପୁଣି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଭେଟ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଡାକିଲେ। ନିଜର ମା ଧ୍ରୁବଙ୍କ ମା ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ପାଇଲେନି, ପାରିଲେନି ମଧ୍ୟ। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନ ମିଳିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ନାହିଁ। ତ ନିଷ୍ଠା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଭଜନ କରୁ କରୁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଭଜନର ଭାବ ଶୁଣ ଗೋ ରାଇ, ପାପ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଦୂର କରଇ। ପାପ ଯେତେବେଳେ ହୋଇବେ ହତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଷ୍ଠା ହେବ ଜାତ। ନିଷ୍ଠା ହେଲେ ଜାତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାମ ବହିବେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭାବନା ଅତି ଦୃଢ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ପବନ ଆହାର ମଧ୍ୟ ଜଳ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶେଷରେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ, କିଛି କିଛି ଆହାର କରୁଥିବ, ଜଳପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଜଳ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ରହିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସି ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଜପିଲେ, 6 ଦିନ ବେଳୁ ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲା। ଅନୁଭୂତି ହେଇଗଲା ଯେ ଅନୁଭବ କଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ବାସୁଦେବ ଆସିଲେ। ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେଲେ ଦେଖାଦେଲେନି। ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ତୁମକୁ କେମିତି ଦେଖାଦେବି? ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଯଦି କରିବ, ଜପ କରୁଥିଲ, ଏ ଜପ ଆଉ ନ କରି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସକୁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ଧାରଣ କର। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଳ ବି ପାନ କରୁଥିବ, ଜଳକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନମୋହନ ହେ କି ତୁମ୍ଭର ନୁହଁ, ମୋର ଠାରେ ଯଦି କୃପା ନ କରିବ, ଶରୀରର ଘିମେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲି, ହେ ମନମୋହନ, ଯଦି ନ ଦର୍ଶନ ଦେବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଗୁରୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? ଶ୍ୱାସଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ବାସ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ କରି ସାଧନ ତ ଭଜନ ଅଛି, ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ରୋକିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବି ଶ୍ୱାସ ରୋକିଗଲା। କୀଟ ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିଗଲା, ପବନର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସବୁ 49 ମରୁତକୁ ଆଣିକି ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ଦେଇକି ଆଉ ପାଟିରେ ଜପ କଲେନି, ଅଜପା ଜପ ହେଇଗଲା। ଯାହାକି ସଦ୍ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ହିଁ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଜାଣି ହୁଏ। ସେଟା ବି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ତପସ୍ୟା। ଅନେକ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଜୀବ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ? ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତମ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ଠାକୁର ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଭାବେ ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଜାଣିଯାଏ, ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏ ଦୀକ୍ଷା ନେ କିଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ, ନାମ ପାଇଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ନା, କିଛି କାମନା ବାସନା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯାଉ, ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ତ ମିଳିବନି, ତ ସେଇଠି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ।
ତ ନାରଦ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଗଲା ପରେ ହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭୟ ତୁଟିଗଲା। ଧରିଲେ ମରିବି ତ ମରିବି, ମନ ମୋହନ ହେ ମୁଁ କି ତୁମର ନୁହେଁ, ମୋର ଠାରୁ ଯଦି କୃପା ନ କରିବ ନ ଦର୍ଶନ ଦେବ, ମରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଶ୍ୱାସକୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରହିପାରିଲେନି। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେଠି ଆଗେ କ'ଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଘଟରେ ତ ଯେହି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେହି, ଏଡ଼େ ହଟିଆ ସେ ନନ୍ଦ ସୁତ ଜୟ ଗୋପୀନାଥ, ଗୋପେ ହୋଇଥିଲ ପରା କୃଷ୍ଣ ଜାତ। ଘଟରେ ଯିଏ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସିଏ ଅଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ପତିକୁ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନକୁ ଧାରଣ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଜପ କଲେ, ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣ କଲେ। ନାରଦ ବତେଇଥିବା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବାହ୍ୟ ନାମକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କଲା ପରେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କହିଲେ। ଆଉ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଅତି ସନ୍ତୋଷ ହେଇ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ସାଧନରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଆଗରେ ଡାକିଲେ, ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ଆଖି ଖୋଲ, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆସିଛି ପରା। ଖୋଲିଦେଲେ ଆଖି, ଯେମିତି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଯାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି କଲେ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୋଳେଇ ନେଇ ଧ୍ରୁବକୁ ଶଙ୍ଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ। ଶଙ୍ଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ପରେ ଧ୍ରୁବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥିଲା, କ'ଣ ଆଉ ମାଗୁଛ କୁହ, ନା ମୁଁ ସବୁ ପାଇଗଲି, ସବୁ ପାଇଗଲି, ସବୁ ପାଇଗଲି, ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ସିଏ ଆସନ ମୋର କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ତ ଜଗତ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ ମାଗୁଥିଲ, ନାଇଁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଠି କହିଲେ, ହୃଦୟ ଦେବତା ମୋର ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ, କି ଉପାୟରେ ତୁମକୁ କରିବି ମୁଁ ବସ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ କିଛି, ଯେଣେ ଚାହୁଁ ଅଛି ତେଣେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ କିଛି। ହୃଦୟ ଦେବତା ତୁମେ, ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନି ପ୍ରଭୁ। ସଂସାର ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ଧାର, ଯାହାକୁ ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଚାହିଁଥିଲି, ଏସବୁ ମୋର କେହି ନିଜର ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଧ୍ରୁବ ଦେଖିଲେ ନାରଦଙ୍କୁ, କହିଲେ ଇଏ ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ, ନା ଇଏ ଭଗବାନ, ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ହିଁ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, ତ ଧ୍ରୁବ ସେଠି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ହେଲେ। ଧ୍ରୁବକୁ ବିମାନରେ ନେଇକି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ, ଯାଅ ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 36,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ, ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ବସିବ।
ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଧ୍ରୁବ। ତ ଧ୍ରୁବ କଲେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ତ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, ଚାହିଁଲେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଲାଗିଯାଅ, କେବେ ତ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିବେ। ତ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଛୋଟ ମୁଖରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ କଥା ଛୋଟବେଳରୁ ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଭକ୍ତ ଚରିତ ଶୁଣେଇଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସୂତ୍ର ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ ଜନସମାଜର ସେବା କରିବେ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନର ସେବା କରିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଜୀବ ଜାଣିଯିବ, କ'ଣ କହିବ? ସିୟା ରାମମୟ ସବ ଜଗ ଜାନି, କରଉ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ି ଯୁଗ ପାନି। ସେଇଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁରି ଘଟରେ ଜାଣିଯିବ, ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଆସିଯିବ। ସକଳ ଘଟେ ଶ୍ରୀହରିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଧ୍ରୁବ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାତା ଘଟରେ ସିଏ, ବିମାତା ଘଟରେ ସିଏ, ପିତାଙ୍କ ଘଟରେ ସିଏ, ସବୁରି ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ, କାଳର ଚକ୍ର ଅନୁସାରେ ପିତା ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଚାଲିଗଲେ। ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ଏ ଉତ୍ତମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଧ୍ରୁବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ଭେଟ ହେଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ତୁମେ ଭାଇ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନେଇ ସାଧନ କର। ବିମାତା ବି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସୁନୀତି ଯେଉଁ ମାତା ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆସିଲା ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତରେ ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ, କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସରିଗଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ, ଆପଣ ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ 4ଟା ରାତିରୁ 3ଟା ରାତିରୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାରା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ସେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ। ସେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ଧ୍ରୁବ ଚଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଠି ମୃତ୍ୟୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଳୟ କ'ଣ ନ ଜାଣେ ଭକତ, ମହତ ପବିତ୍ର ଅଟେ ତାର କତ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଳୟ। ଯେଉଁଦିନ ଆତ୍ମବଲି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ତ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ଯେତେବେଳେ ବିମାନରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଯିବିନି, ମୋ ମାଆକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ତ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଲୋକରେ ଧ୍ରୁବ ହେଇକି ରହିଗଲେ। କାରଣ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟକୁ ଧରିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାରିବି ନିଶ୍ଚେ ମୁହିଁ। ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାମ ମୋର, ସତ୍ୟରେ କରେ କାରବାର। ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧୀମହି, এই ଭାବ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ। ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସେ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଦେହଟି କାଠ ହେଇଯିବ, ମାଟି ହେଇଯିବ, ଆକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ କି ପୋତି ଦିଆଯିବ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ କି କାହାର ଖାଦ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏ ଘଟ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ କହିବ,
যে মানব দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান। যৎ করোষি যদস্নাসি যজ্জুহসি যদাসি যৎ তপস্যসি কৌন্ତେୟ ତତ୍କୁରୁଷ ମଦର୍ପଣ। ଯାହା କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ପିନ୍ଧୁଛୁ, ବସୁଛୁ, ହସୁଛୁ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେ। ସେଦିନ କହିବ ଆଉ କାହାର ଜୟ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ଜୟ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି। ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ଧ୍ରୁବ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଅଭିରାମ ଜୟ ଜୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ अभिराम जय जय। आनंद कंद भगवान सचिदानंद की जय। आनंद एक बार हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शुभमस्तु। नमो नारायण।